ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯਰ ਔਨ ਚੈਨਲ ਸਾਇੰਟੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਿਊ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀ। ਕੱਲ ਲੈਕਚਰ 1 ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੈਕਚਰ 2 ਹੈ। ਅਗਰ 1 ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਕਚਰ 1 ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੈੱਲ ਥਿਊਰੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਫੀਚਰਸ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਸੈੱਲ ਥਿਊਰੀ, ਜੋ ਸੈੱਲ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿਵਿੰਗ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। क्लियर, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स चाहे वो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, जो भी है जो किस तो बने हुए ने, लिविंग ने, वो सब किस तो बने हुए हैं, सैल तो बने हुए हैं। बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज़ मेड अप ऑफ सैल। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो किस तो बनी हुई है, सैल तो बनी हुई है। क्लियर। थर्ड पॉइंट की गल करांगे, हर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सैल। अपनी लाइफ कितों शुरू करता है, सिंगल सैल तो। एक सैल तो इदा डॉट की तरह सैल होंगे, उस तो अपनी लाइफ स्टार्ट करता है। क्लीयर। तो ये की सी मेन फीचर सी सैल थ्योरी दे। सैल थ्योरी दिती किन्ना ने सी, अगर मैं तुहानू अज का क्वेश्चन है तुसी मैनू कमेंट बॉक्स के विच दसना। मैंने कल करवाया सी जो सैल थ्योरी है वो किस साइंटिस्ट ने दिती सी ते किहड़े ईयर दे विच, तुसी ईयर भी दसना है एंड नेम भी दसना है। क्लीयर। कमेंट बॉक्स के विच अज का तुहाडा एक क्वेश्चन है सैल थ्योरी बारे तुसी दसना किन्ना ने दिती सी ते किस ईयर दे विच मैंने कल करवाया सी तुहानू। अगे आपां गल करांगे नैक्सट। देखो जो सैल आपां डिस्कस कर रहे हैं, सॉरी, जो सैल है ये कुछ मटीरीयल्स तो बनया हुआ है। उन्होंने मटीरीयल्स नूं की कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्मा। याद रखना है सैल जो मटीरीयल्स तो बने हुए हैं उन्होंने की बोलिया जाता है, प्रोटोप्लाज्मा बोलिया जाता है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ अगर मैं गल करा प्रोटोप्लाज्मा अगे किस तो बनया ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਨਰल्स ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਕਾफ़ी ਸਾਰੀ ਗੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ, ਲਿਪਿਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੋਂ, ਲਿਪਿਡਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫੈਟਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਜ਼ਮਾ, ਜੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਸੈਲਸ ਨੂੰ। क्लियर। एक सैल का मटीरीयल है प्रोटोप्लाज्मा जो अगे इन्होंने सारे मटीरीयल्स तो बनता है। नैक्सट आप गल करांगे जो सैल ने उन्हों की डिवीजन होंदी है 2 वेज दे विच, एक एनीमल सैल दे विच एंड एक प्लांट सैल दे विच। अगे डिस्कस करांगे। देखो एनीमल सैल एंड प्लांट सैल। अगर मैं गल करा एनीमल सैल ते प्लांट सैल दी, देखो ये एनीमल सैल है। एनीमल सैल दे विच की चीज़ां प्रेजेंट होंदियां। एनीमल सैल दे विच न्यूक्लियस प्रेजेंट है, आ रहा न्यूक्लियस थोड़ा मैं मैंशन कर रही हूँ। देखो ये न्यूक्लियस है, राइबोसम प्रेजेंट है। इन्हों अगे डिटेल्स करांगे, एक बार तुसी डायग्राम देख लो ताकि तुहानू कंसैप्ट तुहाडे माइंड दे विच फिट हो जे। लीजोसम्स होंदे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सैल मैम्ब्रेन प्रेजेंट है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस प्रेजेंट है, किटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवल्प। ये सारे की ने पार्ट्स ने किस दे, एनीमल सैल दे, जिस तो की है एनीमल सैल दी फॉर्मेशन होंदी है। क्लीयर होया। ये पार्ट्स ने किस दे, एनीमल सैल दे। नैक्सट अगर मैं गल करा देखो प्लांट सैल दी, प्लांट सैल दे विच भी कुछ पार्ट्स ने इत्थे शो किए हुए हैं जिद्दां कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियोस जो न्यूक्लियस के अंदर होंगे। देखो ये भी न्यूक्लियोस है, ये न्यूक्लियस के अंदर है। नैक्सट अगर मैं गल करा देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, मेन ते मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, राइबोसम्स, क्लोरोप्लास्टा। क्लोरोप्लास्टा देखो एनीमल सैल दे विच एबसेंट सी ते प्लांट सैल दे विच की है, प्रेजेंट है, जिहदी वजह नाल प्लांट सैल का कलर की हुंदा, ग्रीन। क्लीयर। सैल मैम्ब्रेन है, सैल वॉल है। देखो सैल वॉल एनीमल दे विच एबसेंट होंदी है बट प्लांट सैल दे विच की हुंदी है, प्रेजेंट होंदी है। मैं सर्कल लगा रही हूँ जो सिर्फ प्लांट सैल दे विच की ने, प्रेजेंट है। नैक्सट अगर मैं गल करा किटोप्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, ये दोनों दे विच की ने, कॉमन ने बट डिफरेंस जरूर हुंदा इन्हां दे विच। आई होप तुहानू की है ये क्लीयर हो चुकिया होना।
ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਰੇ। ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਈਜ਼ੋਸੋਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀਟੋਪਲਾਜ਼ਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੈਲਸ ਨੇ, ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸੈਲਸ ਦੀ ਜੋ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਕੈਪਸੂਲ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਲੀਅਰ? ਮੈਂ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਇਸਦੀ, ਕੈਪਸੂਲ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ। ਕੈਪਸੂਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਪਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਕੈਪਸੂਲ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ। ਕਲੀਅਰ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲੂਲਰ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਜੋ ਸੈਲੂਲਰ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਲਸ ਦੀ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਲੂਲਰ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸੈਲਸ ਨੂੰ। ਕਲੀਅਰ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਐਨਰਜੀ ਮੇਨਲੀ 2 ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ADP ਐਂਡ ATP। ADP ਐਂਡ ATP 2 ਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ। ADP ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ADP। ਦੇਖੋ ਅਡੀਨੋਸਾਈਡ ਡਾਈਸਲਫੇਟ, ਅਡੀਨੋਸਾਈਡ ਡਾਈਸਲਫੇਟ, ਡਾਈਸਲਫੇਟ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ATP ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਅਡੀਨੋਸਾਈਡ ਟ੍ਰਾਈਸਲਫੇਟ। ਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਰਾਈ, ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਅਡੀਨੋਸਾਈਡ ਟ੍ਰਾਈਸਲਫੇਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 3। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਡਾਈ ਹੈ ਸਲਫੇਟ, ਇੱਥੇ ਟਰਾਈ ਸਲਫੇਟ, ਟਰਾਈ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ 3 ਗੁਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ATP ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਨਰਜੀ ਰਿਚ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਐਨਰਜੀ ਰਿਚ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਐਨਰਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹੋਰ ਨੇਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਐਨਰਜੀ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਸੈਲ। ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਸੈਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਨੂੰ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਭ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਸੈਲ। ਕਲੀਅਰ? ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਡਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੰਟੈਂਟ ਤੋਂ। ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਕੰਟੈਂਟ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਸੈਪਰੇਟ ਦ ਕੰਟੈਂਟ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਕਿਸ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਫਰੋਮ ਦ ਰੈਸਟ ਆਫ ਸੈੱਲ, ਫਰੋਮ ਦ ਰੈਸਟ ਆਫ ਸੈੱਲ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਡਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ, ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ। ਥਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਟੋਪਲਾਜ਼ਮਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਫਲੂਇਡ ਹੈ। ਫਲੂਇਡ ਮਤਲਬ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਲੂਇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਲੂਇਡ found outside the nuclear membrane, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਤਰਫ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਕੀ ਸੀ, ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸੈੱਲ ਤੋਂ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸੈੱਲ ਵੋਲ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸੈੱਲ ਵੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਸੈੱਲ ਵੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ। ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਐਬਸੈਂਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸੈੱਲ ਵੋਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਜਿਡ ਸੈੱਲ ਵੋਲ ਹੈ। ਰਿਜਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਜਿਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਖਤ ਹੋਣਾ। ਰਿਜਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਫ੍ਰੀਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਸੈੱਲ ਨੂੰ। ਸ਼ੇਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਟੂ ਦ ਸੈੱਲ, ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜੋ ਕਰਵਾਇਆ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੀਟੋਪਲਾਜ਼ਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਲੂਇਡ ਹੈ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਕੀ ਸੀ, ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਸੈੱਲ ਵੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਵੋਲ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸੈੱਲ ਵੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਓਨਲੀ, ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਐਨਰਜੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਸੀ, ਜੋ ADP ਤੇ ATP ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ATP ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ATP। ਕਲੀਅਰ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੈਪਸੂਲ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ। ਆਈ ਹੋਪ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਦ ਸੈੱਲ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਫਥ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ, ਸੈੱਲ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ। ਦੇਖੋ ਸੈੱਲ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਮ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ। ਜੋ ਆਊਟਰ ਕਵਰਿੰਗ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਊਟਰ ਕਵਰਿੰਗ ਲੇਅਰ। ਆਊਟਰ ਕਵਰਿੰਗ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜੋ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਅਰ of animal cell, of animal cell। ਕਲੀਅਰ। ਆਊਟਰ ਕਵਰਿੰਗ ਲੇਅਰ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ, ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੀ ਵੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੀ। ਕਲੀਅਰ। ਆਊਟਰ ਕਵਰਿੰਗ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਸਿਰਫ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਵਿਦ ਸੈੱਲ ਵਾਲ, ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੋਲਗੀ ਅਪਰੇਟਸ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੈंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਟਿਊਬਸ ਤੋਂ। ਗੋਲਗੀ ਅਪਰੇਟਸ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਟਿਊਬਸ ਤੋਂ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸਦੀ। ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਿਊਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟਿਊਬਸ, ਵੈਕਿਊਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ, ਗੋਲਗੀ ਅਪਰੇਟਸ ਦੀ। ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਗੀ ਅਪਰੇਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ। ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੋਲਗੀ ਅਪਰੇਟਸ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਲਰਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਓ ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨਲੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਲਗੀ ਅਪਰੇਟਸ ਦਾ। ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨਾ,
ਐਂਡ ਪੈਕੇਜ ਕਰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਪੈਕੇਜ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਪੈਕੇਜ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਗੋਲਗੀ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ? ਗੋਲਗੀ ਆਪਰੇਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਟਿਊਬਸ ਤੇ ਵੈਕਿਊਲਸ ਦਾ। ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਗੀ ਆਪਰੇਟਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ। ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ? ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ। ਕਲੀਅਰ? ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ, 7th ਦੀ, 7th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ। ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ER ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ER ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ। ਮੈਂਬਰੇਨ ਨੈਟਵਰਕ ਆਫ ਟਿਊਬਲ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ, ਇਹ ਮੈਂਬਰੇਨਸ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਟਿਊਬਸ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਟੋਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਟੋਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਫਲੂਇਡ ਹੈ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੈਟਵਰਕਸ ਹੁੰਦਾ ਟਿਊਬਲ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ER। ਇਸ ਦਾ 2 ਐਂਡ ਹੁੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਂਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ? ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਾਲ। ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਐਂਡ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਐਂਡ ਕਿਸ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ? ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੋਏਗਾ, 2 ਐਂਡ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਡਿਵਾਈਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਨ ਰੋਲ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ, 8th ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ। 8th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸੈਂਟਰੋਮ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਨਲੀ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਐਨੀਮਲਸ, ਓਨਲੀ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਓਨਲੀ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਇਸ ਦਾ ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ? ਸੈਲਸ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਐਂਡ ਟੇਕ ਪਾਰਟ ਇਨ ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਸੈੱਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੈਂਟਰੋਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਤੋੜਨਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ 8th ਪੁਆਇੰਟ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 9th ਦੀ। ਦੇਖੋ ਪਲਾਸਟਿਡਸ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਡਸ। ਪਲਾਸਟਿਡਸ ਸਿਰਫ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਓਨਲੀ ਇਨ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਸਿਰਫ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਨਲੀ 3 ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟਾ, ਕ੍ਰੋਮੋਪਲਾਸਟਾ, ਲੀਓਪਲਾਸਟਾ। ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟਾ ਹੈ। ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਪਿਗਮੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਪਿਗਮੈਂਟ ਜੋ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ? ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟਾ ਜੋ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ? ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਲਾਂਟਸ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹੀ ਪਲਾਂਟਸ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ? ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਪਿਗਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਜਾਂ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕ੍ਰੋਮੋਪਲਾਸਟਾ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਕ੍ਰੋਮੋਪਲਾਸਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਲਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਕਲਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਕ੍ਰੋਮੋ। ਦੇਖੋ ਕ੍ਰੋਮੋ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਲਰ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਲਰ ਕੌਣ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ? ਕ੍ਰੋਮੋਪਲਾਸਟਾ। ਜਿਵੇਂ ਫਲਾਵਰਸ ਦਾ ਕਲਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੈੱਡ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਇਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਫਲਾਵਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੂਟਸ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਐਪਲ ਲਗਾ ਲਓ, ਗ੍ਰੇਪਸ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੌਣ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ? ਕ੍ਰੋਮੋਪਲਾਸਟਾ। ਕਲੀਅਰ? ਕਲੋਰੋ ਜੋ ਲੀਵਸ ਦਾ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਕ੍ਰੋਮੋ ਜੋ ਫਲਾਵਰਸ ਐਂਡ ਫਰੂਟਸ ਦਾ ਕਲਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲੀਕੋਪਲਾਸਟਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਲਰਲੈਸ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
प्लास्टिक दी कौन सी या केड़ी टाइप है जो कलरलैस है, तो केड़ी टाइप है लिकोप्लास्टा, जिसका कोई भी कलर नहीं है। ये कित्थे पाया जाता है? मेनली रूट्स दे विच। रूट्स अंडरग्राउंड होंदियां, उसका मेनली कोई कलर नहीं होंदा। और अंडरग्राउंड स्टैम, जो स्टैम ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲਿਕੋਪਲਾਸਟਾ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਮੇਨ ਕੀ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਕਿਸ ਦੀਆਂ? ਪਲਾਸਟਿਡਸ ਦੀਆਂ। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 10th ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਇਹ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ? ਸਫੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਲੋਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਦੇ? ਜੋ ਮੇਨਲੀ ਸੈੱਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸੈੱਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਮੇਨਲੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਨੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਟਮ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਐਟਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸੇ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੀ ਹੈ? ਸੈੱਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲ। ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਆਫ ਸੈੱਲ ਅਗਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ। ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ? ਫਸਟ, ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜਰ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਜੋ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਮੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ, ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਸੈਂਟ। ਹੁਣ ਪਲਾਸਟਿਡ ਕੀ ਸੀ? ਜੋ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੈਂਟਰੋਸਮ ਇਜ਼ ਐਬਸੈਂਟ ਇਨ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ। ਸੈਂਟਰੋਸਮ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਇਹ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ? ਸੈਂਟਰੋਸਮ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ? ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਸੈੱਲਸ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਸੈਂਟਰੋਮ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੈਕਿਊਲਸ ਦੀ, ਵੈਕਿਊਲ ਲਾਰਜਰ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ। ਜਿਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਲਾਰਜਰ ਹੋਊਗਾ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੈਕਿਊਲ ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਐਨੀਮਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸਮੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੈਕਿਊਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਸਮੋਲ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ? ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੇ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਾਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝ ਲਏ, ਅਤੇ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ। ਦੇਖੋ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਥਰੈਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਬਰੀਕ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਥਰੈਡ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਥਰੈਡ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਥਰੈਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ, ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰਸ ਦੇ ਨੇਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦਾਦਾ ਜੀ, ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ, ਦਾਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਦਾ, ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਨਸ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੋ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ?
ਜਿਵੇਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਦੈਨ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਡੀਐਨਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੌਂਗ ਕੋਟੀਨ ਵਰਗਾ ਪੀਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਦਾ, ਡੀਐਨਏ ਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡੀਐਨਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਡੀਐਨਏ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੌਂਗ ਕੋਟੀਨ ਪੀਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਦਾ, ਡੀਐਨਏ ਦਾ, ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ, ਜੋ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿਸ ਤੋਂ, ਵਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਅਨਦਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ। ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਲਸ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੈਲਸ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਕੀ ਹੈ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਗਰ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਪੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਪੇਅਰ 23 ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, 46 ਕੀ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਐਸਿਡ ਦੀ, ਡੀਐਨਏ, ਆਰਐਨਏ, ਮੀਨਸ ਇਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਡੀਐਨਏ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ। ਨਿਊਕਲੀਅਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ 1-2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸੂੰਗੀ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਰਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਲੀਵਿੰਗ ਸੈੱਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਿਊਵਿਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵਾਟਰ ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਵਿੰਗ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੇ ਅਗਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇਮ ਲਰਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੋਬਰਟ ਬਰਾਊਨ ਨੇ 1831 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸੇ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਰੋਜ਼ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸਿਆ ਕਰੂੰ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਸੈੱਲ ਥਿਊਰੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਸੈਪਟ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਿਊ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਸਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਲੀਅਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।